share my screen. Okay, so in the last class we covered with Git architecture. We understood the from the local repository to the remote repository, how it works, what is the significance of each stage we covered. Agree? And today we are going to see the other way around. Okay, from the GitHub to local repository, how it works. Correct? The other way around we thought of seeing, correct? So now if you look at the diagram, just go Git architecture diagrams, and if you see, okay, let's go with this. Can you see this one? Yeah, guys, are you able to see my screen? Yes, sir. Read it. Please read it. How many stages we have? Working area, staging area, or index we called as local repository, and what? Remote repository. Agree? Look at the diagram from the first one till the last one. Just go through this diagram once. So from working area to staging area, to move a file from working area to staging area, what is the command we'll give? Git add. Agree? What is the option you give? Git add followed by file name to add a file, or you can give multiple file names, or if you put a dot, what will happen? All the files will move to the staging area. So before staging area, what will be the file marked as? If it is in the working directory, what is the status of the file? Untracked. You remember? Untracked. If it is tracking, if it is added, it will represent as A, added. Okay. From staging area to local repository, what is the command we gave? What is the command we gave? Git commit, right? Git commit. But look at this first one, first option. If you, while committing, if you just type -a from the working area without putting to staging, directly it will go to the local repository. Okay, repeat. If it is one step from the working area, I created a file and I want to move this file from working area to local repository directly. So you can say git commit -a-m message you have to give. So what is -a? It will bypass the adding and directly it will add it to your local repository. This is the first arrow mark. Am I clear? Yes. But if you want to go step by step, it is git add and git commit. So git add plus git commit together, if you want to give, then you have to say git commit -a-m the message. Whenever if you add -a from the working area to local repository directly, it will push the file, or it will copy the file, or it will move the file. Done? Are you clear with these three three arrow marks? Yes or no?
Okay. Yes, sir. Now from local repository to remote repository, as we know, but remember, as I said, to use this push, you have to configure your credentials, the username and the email ID, the same name, you have to use it, but we use it in the remote repository. Okay, then only you can give git push. Done. Okay, this is what we covered so far, and we understood that what is untracking, what is modified, when it is modified, all those things we covered. Okay, I don't want to read it again. Now today we'll see this reverse arrow marks. First one, you join the organization, okay, and your team lead or your manager asks you to clone the current repository from the remote repository to your local computer. So what is the command we use? Forget about the rebase. I'll tell you what is the rebase later. What is its command? Pull. So git pull followed by the URL. If you give git pull followed by the URL, from which URL you want to copy, so that will be copied. The entire directory, entire repository will be copied to your local working area. Okay, entire repository will make a copy into your local working area. That's to do that, you have to say git pull followed by URL. Git pull followed by what? URL you have to give. Clear? Then what is git fetch? So guys, there's a lot of difference between git pull, git fetch, and before that, if it is for the very first time you're doing, we even before pull, we have something called git clone. What is that? Git clone. So what is the meaning of git clone? In the sense, you are cloning the repository. What is the meaning of clone? What is the general meaning of clone? Exact copy, sir. Copy. Perfect, exact copy. Okay, it's just exact copy, the meaning of. So before pull, okay, there is a clone. Clone in the sense, I am copying the data from remote repository to my local repository. Okay, local repository, sorry, not the local repository, to my working area. Got it? So git clone followed by your URL. Now once it is copied, let's say example 1 GB or some 20 files are there. Okay, 20 files are there in the first time when you cloned it from the remote repository to the working area. 20 files you cloned, you started working on it. Okay, later some other developer, some other your colleagues has updated new files into the remote repository. Now you want to bring the only the changes what additionally came apart from this 20 files. Let's say example, two other folks has updated the central repository with 2 new files. So now you want to clone that, or if you want to bring that 2 files additionally, will you clone again completely, or you just bring only those 2 files? 20 We'll files are bring there. only 2 files. 2 files, right? So to do that, you have to use what? Git pull. Is it clear? So what is the difference between git clone, git pull? Tell me. ఏమర్థమైందమ్మా మీరు ఆన్లైన్లో ఉంటే ఆఫ్లైన్లో ఉంటే చెప్తారా ఆన్లైన్ చెప్పరా? సో git Clone is the clone and exact git pull. copy. Okay, నేను చెప్తాను. Git clone and git pull are both used to what? Interact with remote git repositories. Git clone గానీ git pull గానీ, clone లేదు ఇక్కడ. Git clone గానీ git pull గానీ both are used to what? Interact with what? Remote repositories. But they have their own different purposes. Git pull is different. Git what? Malli meeting. I won't join this time. Okay, git clone and what? Git pull. What is the difference? Hey, what is this here? Okay, so git clone will create a local copy of a remote repository, local copy of a remote repository for a very first time. Okay, while git pull updates the existing local repository with the changes made from the remote. As I said, there are 20 files initially. These 20 files at a time you want to copy, you do a git clone. Remember,
Sir, how many times I have to do a git clone? How many times you will do git clone? How many times you will do a git clone? Only once. ఒక్కసారి కదా సరిపోతుంది. Agree? After cloning the entire repository, thereafter, if there are any changes to your repository, what do you need to do? Git pull. So git pull updates the existing local repository with the changes from the remote repository. Clear the difference between git clone and git pull? Not sure why you're not guys responding. Anyways, okay. So when you type git clone followed by repository, the URL, the complete clone will happen. And then git pull, you have to say git pull origin main. So if you are trying to, assuming you want to update the main branch of your origin from the origin. Okay, that's what the git pull is. Then what is git fetch? Guys, ఇది చాలా ఈజీ. ACP అని చెప్పాను కదా మీకు, యాడ్ కమిట్ పుష్. అట్లనే ఇక్కడ క్లోన్ కి CPF. CPF means what? Clone, pull, fetch. What is the difference? ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు. ఇవి అడగడు మిమ్మల్ని, ఎందుకంటే యాడ్ కమిట్ పుష్ అనేది చాలా ఈజీ, అర్థమైపోతుంది. బట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ what is a clone, what is the, especially the interview question, compulsory interview question from Git is what is the difference between git pull and git fetch? Git pull will what? Actually pull the files from remote repository to the your working area. But git fetch will give just the notification. What is the meaning of notification? ఇప్పుడు రిమోట్ రిపోజిటరీలో 10 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది రిమోట్ రిపోజిటరీ. ఓకే, సో ఇది మీ లోకల్ ల్యాప్టాప్, లోకల్ కంప్యూటర్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ బ్రింగింగ్, వాట్ యు విల్ డూ? First time you're doing, what you do, ma? Git clone. What will happen? 10 files you'll get it. Got it? Git clone followed by, you have to give the URL of your remote repository. ఈ రిమోట్ రిపోజిటరీ గిట్లబ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఒక URL ఉంటుంది. ఆ URL మనం తీసుకుని గిట్ క్లోన్ URL అని చెప్తే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడికి వస్తుంది? మీ లోకల్కి వస్తుంది. మీరు అనొచ్చు, సార్ మనం URL ఇచ్చాం కరెక్టే, ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలని చెప్పాం కరెక్టే, బట్ నేను ఎక్కడికి రావాలి చెప్పలేదు కదా అని అంటారు మీరు. అర్థమైందా? I know from where I have to pull, but did I told where I have to keep? By default git will be invoked in your local laptop. అవునా కదా? గిట్ ఎక్కడ ఇన్వోక్ చేస్తున్నాం మనం? లోకల్ ల్యాప్టాప్ లోకి. ఏమంటున్నాం? క్లోన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ కాపీ, యాజ్ యూ సెడ్, రైట్? ఎగ్జాక్ట్ కాపీ ఆఫ్ వాట్? యువర్ URL. వేర్ యు ఆర్ కీపింగ్? ఇన్ యువర్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. వర్కింగ్ డైరెక్టరీలోకి వచ్చేస్తే డైరెక్ట్ గా నీ నువ్వు క్లోన్ చేస్తే. సో నీ క్లోన్ లో కూడా ఇక్కడ కూడా 10 ఫైల్స్ ఉంటాయి. సరే, డన్. 1 వీక్ అయింది. there is some progress in the development. Some other engineers had uploaded 2 more files. Okay, +1. Now total how many files are there? 12 files are there. ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ క్లోన్ చేసుకుంటావా? మళ్ళీ క్లోన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నువ్వు ఈ 1 వీక్ నుంచి చేసిన మోడిఫికేషన్స్ అన్ని పోతాయి కదా క్లోన్ చేసుకుంటే. So I cannot clone once again. What I have to do? I have to git pull. What I have to do? Git pull I have to do. Git pull to what I have to do? Origin. ఏ ఆరిజిన్ కి ఎక్కడ చెప్తావు? ఆరిజిన్ అంటే ఏంటి? ఏ ఆరిజిన్ కి పుల్ చేయాలి? మెయిన్ బ్రాంచ్ కి పుల్ చేయి. మెయిన్ అంటే ఏంటి? నీ లోకల్ రిపోజిటరీలో కూడా ఒక మెయిన్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ఆ మెయిన్ బ్రాంచ్ కి పుల్ చేయమని చెప్తాం. So git pull origin main is a command to pull the data or pull these additional 2 files. Not all 10. Only these 2 files will be, copied to your local repository. Is that clear? సరే, అయిపోయింది. ఇంకో వీక్ గడిచింది. వీక్ 2 వీక్స్ అయిపోయింది. 2 వీక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను గిట్ పుల్ చేయాలి అంటే I want to know how many modifications happened. Just I want to know, that's it. నేను చూద్దాం అనుకుంటున్నాను అంతే. అసలు నా మెయిన్ బ్రాంచ్ లో రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఇంకేమైనా యాడ్ అయ్యాయా న్యూ ఫైల్స్? ఇంకో 3 న్యూ ఫైల్స్ యాడ్ అయ్యాయి. బట్ హౌ డు ఐ నో దట్ 3 ఫైల్స్ have been added? So that's where I'll get git fetch.
Git fetch actually do not fetch the data. Git fetch actually do not fetch the data. ఏం చేస్తుంది ఇది? నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది. నోటిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? నోటిఫికేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? Information about what we have done. Now what we have done, just notification. ఇవర క్లాస్ ఉందా లేదా అనేది నోటిఫై చేయాలి కదా గ్రూప్ లో. లేదా క్లాస్ టైమింగ్ మారిందా లేదా చెప్పాలి కదా. జస్ట్ నోటిఫికేషన్ మీన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ, ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్. నోటిఫికేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్, నాట్ యాక్చువల్ క్లాస్. అలానే గిట్ ఫెచ్ కి గిట్ పుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే గిట్ ఫెచ్ విల్ టెల్ ఓకే there are 3 files modified అనే ఇన్ఫర్మేషన్ స్క్రీన్ పైన వస్తుంది. 3 files modified అయిందనే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ మటుకే వస్తుంది. బట్ ఆ 3 files నువ్వు తేవాలి అంటే ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ టు డూ వాట్? గిట్ పుల్. సో ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే గిట్ పుల్ will actually pull the data to fetch the changes from what? Remote repository and immediately integrate into your what? Local branch. Okay na, నీ local repository లోకి తెచ్చేస్తుంది. ఇది git pull. Git fetch ఏం చేస్తుంది? Git fetch to download the content, to download what? Content from the remote repository to your local repository without merging. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, without merging into your current working branch, whatever it is. సో దీనికి డిఫరెన్స్ అంటే ఇది ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, మర్జ్ చేయదు, అంటే పుల్ డేటా తేదు. ఇదేమో డేటా తీసుకొస్తుంది. am I clear? What is the difference between git clone, git pull and git fetch? Got it? Yes, sir. Okay. So సరే సార్, నేను గిట్ పుల్ కి యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటి? గిట్ పుల్ కి గిట్ ఫెచ్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది. బట్ గిట్ పుల్ ఈస్ టెక్నికలీ a combination of 2 operations. Git pull is technically a combination of 2 operations, that is git fetch and git merge. Git fetch and what? Sorry, I don't have stylus, so I'm writing with hand. Don't mind. Okay. So technically what is the difference between git pull ki git fetch ki difference ఏంటంటే git pull ఏమో యాక్చువల్ గా తీసుకొస్తుంది డేటాని, git fetch ఏమో ఓన్లీ నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డాక్యుమెంటేషన్, మీరు గిట్ డాక్యుమెంటేషన్ చూస్తే కనుక git pull is technically a combination of git fetch plus git merge. What is git merge? Merging means what? What is the technical meaning of, what is the generic meaning of merge? Merge meaning ఏంటమ్మా? కంబైన్. సో అంటే నువ్వు ఏదైతే ఫెచ్ చేసిన డేటాని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మర్జ్ చేయడానికి, సో యూ బ్రింగ్ ఇట్, యూ ఫెచ్ ది డేటా అండ్ దెన్ యూ మర్జ్ ది డేటా. ఇలా అన్న ఒకటే. సో గిట్ ఫెచ్ ప్లస్ గిట్ మర్జ్. సో ఈ అడిషనల్ 3 ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫెచ్ చేసుకుని చూసుకుని నీకు ఓకే అనుకుంటే మర్జ్ చేయటం ఒకటి. లేదు నాకు ఆల్రెడీ 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, నేను చూశాను, ఐ నో ఐ వాంట్ దెమ్ అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా పుల్ చేయడం ఒకటి. సో వెదర్ యూ వాంట్ టు డూ a 2-step process or 1-step process is up to you, but technically the difference is this. Okay, క్లియరా? ఇంకొంచెం డీటెయిల్ చెప్పనా? సరే, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అర్థం చెప్పండి, గిట్ క్లోన్ కి ఏంటి, ఏ సినారియోలో వాడతాం మనం గిట్ క్లోన్? From the very beginning of Correct. joining organization. When you are starting to work on a project and do not have a local copy of the project repository, then you have to use what? ఏంటి? గిట్ క్లోన్. ఎప్పుడు వాడతామో, నీ ల్యాప్టాప్ లో నీ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన అసలు ఒక్కసారి కొన్ని రిపోజిటరీ లేకపోతే git clone వాడతాము. git clone is you have to use for very first time you are cloning this repository. ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ లో నేను పెట్టారు, ఆ ప్రాజెక్ట్ డేటా మొత్తం అంతా ఇక్కడ ఉంది, స్టేబుల్ కూడా ఇక్కడ దాకా ఉంది. ఇప్పుడు దీంట్లో నువ్వు నేను తీసుకుని వాట్ మోడిఫికేషన్స్ కోసమో, ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కోసమో, న్యూ ఫీచర్స్ కోసమో, బగ్ ఫిక్సింగ్ కోసమో ఏదో దానికోసం తీసుకున్నారు, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో యాడ్ చేశారు నేను. ఓకే, దే ఆస్క్ యూ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్. సో ఫస్ట్ స్టెప్, దిస్ ఈస్ ద యూసేజ్. వెరీ ఫస్ట్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్, వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ వర్క్ ఆన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ and do not have a local copy yet, further the remote repository, then you have to use what?
గిట్ క్లోన్. సెకండ్ యూజర్ చెప్పండి. సెకండ్ యూజర్ ఏంటి? గిట్ ఫెచ్. Fetch. గిట్ ఫెచ్ ఎందుకంటే గిట్ ఫెచ్ వద్దాం, గిట్ పిలుద్దాం. గిట్ ఫెచ్ చెప్పండి సినారియో ఏంటి? వెన్ యూ వాంట్ టు సీ ద If there are changes any changes, when you want to see the changes occurred in the remote repository without immediately integrating. నాకు నేను చూద్దాం అనుకుంటున్నాను అంతే. I want to just see, but I don't want to integrate it immediately. Okay, to your local work. ఓకే, బిఫోర్ మర్జింగ్ చెప్పాను కదా మీకు. బిఫోర్ మర్జ్ చేసే ముందు నేను చూసుకోవాలనుకుంటే మటుకు గిట్ ఫెచ్ ప్లస్ గిట్ మర్జ్. ఓకేనా? లేదు, నాకు ఐఎమ్ ప్రెటీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్. ఎస్, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను టీమ్ లీడర్ తోటి. 3 ఫైల్స్ వచ్చాయని చెప్పాడు, నేను డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి తెచ్చుకోవడమే. దెన్ వాట్? ఇది గిట్ పుల్ ప్లస్ గిట్ మర్జ్. ఎప్పుడు ఫెచ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై మర్జ్, ఆర్ మర్జ్ కన్నా ముందు ఫెచ్ చేయాలి. మర్జ్ చేయాలి అంటే మనం ఫెచ్ చేయాలి. ఫెచ్ చేసిన డేటానే మనం మర్జ్ చేయగలుగుతాం, డైరెక్ట్ మర్జ్ చేయలేం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటి? గిట్ పుల్. గిట్ పుల్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్ గా ఎస్, ఐ హ్యాడ్ ఎ వర్డ్ విత్ మై టీమ్ లీడ్. సో వెన్ యూ వాంట్ టు క్విక్లీ బ్రింగ్ యువర్ లోకల్ రిపాజిటరీ అప్ టు డేట్. ఎందుకంటే అప్ టు డేట్? ఎందుకంటే ఆ రిపాజిటరీ నువ్వు ఒక్కడే కాదు, చాలా మంది వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, మొత్తం 4 డెవలపర్ వర్క్ చేస్తున్నారు, దాంట్లో నువ్వు ఒక్కడే అనుకుందాం. 4 కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు ప్లస్ నువ్వు. సో ఎవ్రీ వీక్ మీ టీమ్ లీడ్ ఏం చెప్తున్నాడు? బాబు అందరూ చేంజెస్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ వాడు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాడు, సెకండ్ వాడు ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేశాడు, లేదా థర్డ్ వాడు ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేశాడు, నువ్వు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసావు. అంటే ఆల్ 4 people wrote different 4 codes. Now your local repository has the original code. సో వేరే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఆ 3 ఫైల్స్ కూడా మీకు సింక్ చేసి మీ లోకల్ రిపాజిటరీని ఎప్పటికప్పుడు అప్ టు డేట్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ యువర్ లోకల్ రిపాజిటరీ అప్ టు డేట్, ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు వాట్? గిట్ పుల్. ఓకేనా? సో ఈ ఒక్కసారి మళ్ళీ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. గో బ్యాక్ టు దిస్ డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. గిట్ పుల్, గిట్ ఫెచ్. ఫెచ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి దాకా వస్తుంది? లోకల్ రిపాజిటరీ వరకే వస్తుంది ఫెచ్ అంటే. అక్కడి నుంచి మనం మర్జ్ చేస్తే మనకి వర్కింగ్ ఏరియాకి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ దిస్ 3? ఓకే, ఇప్పుడు చెక్అవుట్ చూడండి. చెక్అవుట్ దేనికోసం వాడతారు? to go in particular branch, sir. గుడ్. ఇంకా ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ చెక్అవుట్ అని. వర్కింగ్ ఏరియాకి మళ్ళీ రిటర్న్ తెచ్చుకోవడానికి, సార్. యా, నిన్న టాస్క్ అడిగాను, అది నేను చెప్పలేదు. ఏంటో టాస్క్ ఇచ్చింది చెప్పండి. పర్టికులర్ బ్రాంచ్ కి మళ్ళీ వెళ్ళడానికి. బ్రాంచ్ కాదు, నిన్న కమిట్స్ కొడుతుంటే మీకు చూపించాను చూసారా కమిట్స్ ది. ఫైల్స్ ఏం లేవు, తీసినట్టున్నాను నేను. డిటాచ్డ్ అంటుంది. టూ ఫైల్స్ ట్రాకింగ్ లో వచ్చినట్టుంది కదా. నిన్న మేము అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, గిట్ చెక్అవుట్ యాక్చువల్ గా ఒక లోకల్ ఏరియా నుంచి, ఐ మీన్ లోకల్ రిపాజిటరీ నుంచి నేను మళ్ళీ వర్కింగ్ ఏరియాకి తెచ్చుకోవాలి అంటే ఏంటి? ఓకే, లేకపోతే మీరు కమిట్స్ కొడితే మీకు చెప్పాను గిట్ లాగ్ అని, గుర్తుందా? వాట్ ఈస్ గిట్ లాగ్? ఒక కమిట్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఒక కమిట్ నుంచి ఇంకో కమిట్ కి, ఇది ఒక్కసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. గిట్ చెక్అవుట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమాండ్ ఇస్ వాట్?
git checkout. E 3 commands clear, 4 commands. What is it? Git clone, git fetch, git merge, and git pull. Anybody, any questions? మళ్ళీ అడుగుతున్నా నేను. ఇది ఆఫ్లైన్ అయితే నాకు తెలిసిపోయేది, మీకు అర్థమైంది అర్థం కాలేదు. ఆన్లైన్ వల్ల కాబట్టి ఐ am unable to understand where you are. Clear? Okay. So next command is what? Git checkout. So git checkout ki మనకి four purposes వాడచ్చు, అట్లీస్ట్ 3 purposes వాడచ్చు. ఏంటిది అది చెక్అవుట్ అంటే? ఫస్ట్, ఇప్పుడు బ్రాంచింగ్ ఫస్ట్ మీకు చెప్తాను. బ్రాంచింగ్ అంటే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి దీన్ని మెయిన్ బ్రాంచ్ అంటారు. వెన్ యూ హ్యావ్ అ కోడ్ with multiple files, so this is called as what? Main branch. ఏమంటారు? మెయిన్ బ్రాంచ్ అంటారు. సో ఈ మెయిన్ బ్రాంచెస్ లో మనకి యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే, మన లోకల్ రిపాజిటరీకి తెచ్చుకుని చేస్తుంటాం. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకో వర్షన్ క్రియేట్ అయ్యింది అంటే, వర్షన్ అంటే ఏంటి? కమిట్ కదా, గుర్తుందా? వర్షన్స్ అంటే ఏంటి? కమిట్స్. ఇక్కడ ఒక వర్షన్ క్రియేట్ అయింది, ఇక్కడ ఒక వర్షన్ క్రియేట్ అయింది, ఇక్కడ ఒక వర్షన్ క్రియేట్ అయింది. నా దగ్గర 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4th ఫైల్ యాడ్ అయింది, ఇక్కడ 5th ఫైల్ యాడ్ అయింది. ఓకేనా? +1. ఇక్కడ 5th ఫైల్, ఇంకో ఫైల్ యాడ్ అయింది. ఇక్కడ ఏంటి? ఒక ఫైల్ డిలీట్ అయింది. సో ఇట్లా 3 వర్షన్స్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడికి. సో ప్రతి వర్షన్ కి, ఎవ్రీ వర్షన్ అంటే వర్షన్ మీన్స్ వాట్? కమిట్, రైట్? ఎవ్రీ కమిట్ కి మనకి ఒక 40 డిజిట్ నంబర్ క్రియేట్ అవుతుంది, అవును కదా? ఎవ్రీ కమిట్ విల్ హ్యావ్ a unique 40 డిజిట్ నంబర్. సో నేను 1 వీక్ తర్వాత రియలైజ్ అయ్యింది ఏంటంటే, నేను ఏదైతే వర్షన్ 1 లో చేంజెస్ చేశానో అదే బాగున్నాయి. సో ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు వర్షన్ 1. నౌ కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఎట్ వాట్? వర్షన్ 3 దాటి కొన్ని చేంజెస్ చేస్తున్నా, ప్రెసెంట్ ఇట్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. బట్ నేను ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు వాట్? వర్షన్ 1 అంటే ఏంటి? ఈ ఫైల్ పోతుంది, ఈ ఫైల్ పోయిన ఫైల్ కొత్త ఫైల్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ ఆపోజిట్లీ ఆఫ్ ద వర్షన్స్. ఇక్కడ -1 అంటే ఏంటి? ఒక ఫైల్ తీసేసాం, ఆ ఫైల్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఒక ఫైల్ యాడ్ చేసాం, ఆ ఫైల్ మైనస్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఫైల్ యాడ్ చేసాం, ఆ ఫైల్ కూడా పోతుంది. సో బేసికల్లీ వెన్ యూ వాంట్ టు చెక్అవుట్, సో గిట్ చెక్అవుట్ ఈ 40 డిజిట్ నంబర్ ఇవ్వాలి మనం. ఈ 40 డిజిట్ నంబర్ ఇస్తే, సో దట్ విల్ టేక్ యూ టు వాట్? టు దిస్ పొజిషన్. సో దాని తర్వాత జరిగిన అన్ని వర్షన్స్ పోతాయి. అర్థమైందా? బట్ గిట్ చెక్అవుట్ ఇది కొట్టేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి, బికాస్ యూ మే లూజ్ ది అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ సో ఫార్. సో గిట్ చెక్అవుట్ దేనికోసం వాడతారంటే, ఒక వర్షన్ నుంచి ఇంకో వర్షన్ కి స్విచ్ అవడానికి వాడతారు. ఫస్ట్ రీజన్స్. వర్షనింగ్ మాట్లాడుతున్నా, బ్రాంచెస్ మాట్లాడలేదు నేను. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ బ్రాంచ్. రిపీట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ బ్రాంచ్. వర్షనింగ్ మాట్లాడుతున్నాను. అర్థమవుతుందా? యు నో వాట్ ఈస్ ఎ వర్షన్? వాట్ ఈస్ ఎ వర్షన్? వెన్ యూ టైప్ గిట్ లాగ్ యూ విల్ సీ దిస్ వర్షన్. కమిట్ వర్షన్ చూస్తున్నారా? ఇలా మనకి ఎన్ని కమిట్స్ కొడితే అన్ని వర్షన్స్ వస్తాయి కదా. సో ఒక వర్షన్ నుంచి ఇంకో వర్షన్ నుంచి షిఫ్ట్ చేయాలంటే, వెనక్కి వెళ్ళాలి అంటే గిట్ చెక్అవుట్, ఆ వర్షన్ నేమ్ ఇస్తే వెళ్ళిపోతాం, ఆ వర్షన్ నెంబర్ ఇస్తే వెళ్ళిపోతాం. దిస్ ఈస్ వన్ రీజన్. ఓకే, ద సెకండ్ రీజన్ ఈస్ బ్రాంచింగ్. ఓకే, సో ద మోస్ట్ కామన్ యూజ్ ఏంటి? ఏం వాడతాం మనం? స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ బ్రాంచెస్. గిట్ చెక్అవుట్ మెయిన్. ఓకే, ఇప్పుడు వర్షనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రాంచెస్. నా దగ్గర ఒక బ్రాంచ్ ఉంది అనుకున్నాం, ఒక మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఉంది. మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి న్యూ ఫీచర్స్ అని ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేశాను. దీంట్లో వర్షనింగ్ జరుగుతుంది, దీంట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ జరుగుతున్నాయి, దీంట్లో డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. వర్షన్ 1, వర్షన్ 2 అని ఇట్లా వెళ్తుంది. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ నువ్వు గిట్ లాగిన్ అయినప్పుడు నీ లోకల్ బ్రాంచ్ కి, నీ మెయిన్ బ్రాంచ్ కి పాయింట్ అవుతావు. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, whenever you log in to your local machine and whenever you work on the Git, by default you will log into what? Main branch. మీరు మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఉంటారు. సరే, ఇప్పుడు మీరు మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి మీ న్యూ ఫీచర్స్ బ్రాంచ్ లోకి వెళ్ళాలి. అక్కడ కొన్ని వర్షన్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి అంటే అక్కడ కొంచెం ట్రాకింగ్ జరుగుతుంది ఫైల్స్ కి. ఓకేనా? వర్షన్ 2, వర్షన్ 1, వర్షన్ 2, వర్షన్ 3. ఓకే, సో ఇది
ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ నుంచి ఇటు మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి ఇటు, లేదా ఇంకో బ్రాంచ్ ఉంది ఇక్కడ, ఏంటిది అది? బగ్ ఫిక్సింగ్ అని. ఏంటి? బగ్ ఫిక్సింగ్ అని ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా ప్రోగ్రెసింగ్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ కూడా చేంజెస్ జరుగుతుంది, బగ్ ఫిక్సింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా కొత్త వర్షన్ క్రియేట్ అయింది, ఇక్కడ వర్షన్ క్రియేట్ అయింది. కమిట్స్ కొట్టాం. వర్షనింగ్ అంటే ఏంటి? కమిట్ కదా. వర్షనింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? కమిట్. ఇక్కడ చాలా చేంజెస్ చేస్తున్నాం, బగ్ ఫిక్స్ కి ఇక్కడ కమిట్ కొడుతున్నాం. సో నౌ if I want to switch from one branch to another branch, what is that? If I want to switch from one branch to another branch, one branch to another branch, or one branch to another branch, okay, it is what? Git checkout branch name. Okay, git checkout branch name అంటే -b వాడాలి. చూపిస్తాను. what is it? Git checkout -b మెయిన్ అంటే మెయిన్ కి వచ్చేస్తాం. -b న్యూ ఫీచర్స్ అంటే న్యూ ఫీచర్స్కి వెళ్తాం. -b బగ్ ఫిక్స్ అంటే బగ్ ఫిక్స్ కి బ్రాంచ్కి వెళ్తాం. సో మీరు ఎప్పుడైతే మీ రిమోట్ రిపాజిటరీ నుంచి, జనరల్ గా జరిగే చెప్తున్న రియల్ టైంలో, రిమోట్ రిపాజిటరీ నుంచి డెవలపర్స్ గిట్ క్లోన్ కొడతారు. సో 20 ఫైల్స్ వచ్చేస్తాయి. వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఒరిజినల్ ని మెయిన్ రిపాజిటరీ అంటాం. మీ లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో ఈ మెయిన్ రిపాజిటరీని ఎవరు ఎప్పుడు టచ్ చేయరు. వాళ్ళు కావాలని ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, న్యూ ఫీచర్స్. ఓకేనా? ఇది మెయిన్ బ్రాంచ్. ఓకేనా? దీంట్లో నుంచి మళ్ళీ ఇంకో బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఏంటిది? మేబీ బగ్ ఫిక్సింగ్. ఓకే, ఇట్లా మీరు లోకల్ గిట్ క్లోన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు బ్రాంచెస్ కి షిఫ్ట్, ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ కి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హావ్ టు గివ్ git checkout -b main checkout -b branch name. ఇలా ఇస్తారు. Is it clear? Any questions? git checkout కి 2 ఆప్షన్స్ చెప్పాను ఇప్పుడు దాకా మీకు. ఒక వర్షన్ నుంచి ఇంకో వర్షన్ కి మూవ్ అవ్వాలంటే కూడా, ఒక వర్షన్ నుంచి ఇంకో వర్షన్ కి మూవ్ అవ్వాలంటే కూడా మనం గిట్ చెక్అవుటే వాడతాము. క్లియర్? సరే, మీరు ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ అబ్జర్వ్డ్, మీరు గిట్ అని కొడితే మీకు దాంట్లో చాలా సింటాక్స్ వస్తాయి. దీంట్లో పాటు గిట్ చెక్అవుట్ తో పాటు గిట్ స్విచ్ కూడా చూసుంటారు. మీరు చూసారు ఎవరైనా? గిట్ స్విచ్. వాట్ ఈస్ దిస్ గిట్ స్విచ్? గిట్ స్విచ్ ఈజ్ ఎ న్యూవర్ కమాండ్, కొత్త కమాండ్ అన్నమాట. స్పెషల్లీ డిజైన్ ఫర్ బ్రాంచ్ స్విచింగ్. మరి గిట్ చెక్అవుట్ వాడచ్చు, ఇది లేటెస్ట్ కమాండ్ కొంచెం గిట్ చెక్అవుట్ కన్నా. ఓకేనా? సో ద పీపుల్ హు ఆర్ న్యూ, ఇప్పుడు నేర్చుకుంటూ, స్టార్ట్ యూజింగ్ స్విచ్ రాదర్ దెన్ చెక్అవుట్. ఎందుకంటే చెక్అవుట్ హ్యాస్ వెరీ వైడర్ ఆప్షన్స్ అని చెప్పొచ్చు, వైడర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే చెక్అవుట్ లో ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఒక బ్రాంచ్ కి స్విచ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక ఫైల్స్ ని రీస్టోర్ చేయొచ్చు, లేదా మనం ఏదైనా హెడ్ ని డిటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 3 ఆప్షన్స్ ఫర్ చెక్అవుట్ మేజర్. ఎందుకంటే స్విచ్ కి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటిది? స్విచ్చింగ్ బ్రమ్, తిట్టుకుంటదేమో నీళ్ళు.